ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଫୋମ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଓଡ଼ିଆର ୟୁନିଟ୍ 1, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲା ବିଶ୍ୱନାଥ କରଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଇତିହାସ ଉପରେ। ତାର ପାର୍ଟ 2 ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମର ପାର୍ଟ 1 ଅଲରେଡି ସରିଯାଇଛି ଏବଂ କହିଥିଲି ମୁଁ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ମୋତେ ପଚାରିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏ ଗୋଟେ ବି କମେଣ୍ଟ ଆସିନି। तो इतिहास ऊपर आम आलोचना करूला प्रकृत इतिहास कौन से ऊपर आम आलोचना करूला देखुला एथिरे स्टार्टिंग रु हमर जो रही जे आम ये प्रथम आलोचना कला जे मनुष्यर प्रकार कथा से कही गोटे हूँ प्रथमे स्थूल दृष्टि संपन्न जो मान पाखे कौन भी प्रयास देखा जाएनी एवं आ गोटे सूक्ष्म दृष्टि संपन्न जो मैंने कि सब कौ जिन आसला केमी आसला केमी तार सठिक उपयोग हो पार से जिन गुड़िक से तत्व निरूपण प्रयास करते ही मनुष्य बोली कहुई मनुष्यत्व बोली कहुई सूक्ष्म दृष्टि संपन्न लोक मानू तापर आम सत्य उपर आम आलोचना कला जे क्यों भली भाव माने मनुष्यर नित्य प्रकृति संगे जोग अच्छी वर्तमान जीव हो सुधा से केमी अनंत अतीत और अनंत भविष्य संगे घनिष्ठ भाव में संबंध से जिन गुड़िक आम आलोचना कला आम देखला जगत परिवर्तनशील जगत परिवर्तनशील हेले सुधा केमिति सत्य निरंतर भाव में रही से जिनस आम आलोचना कला आम देखला वर्तमान समय वर्तमान सभ्यता आम जो उपनीत होइछे एकविंश यही समय केते विप्लव आसी वर्तमान अवस्था आम प्राप्त होइछे से मानक आम केमिति भूली जिबा एवं सेटा तो आम इतिहास ना मनुष्यर प्राचीन जिन जो इतिहास तो से आम केमिति भूली जिबा एवं ये जगह प्राबंधिक बारंबार कहते केवल राजवंशर इतिहास को आम इतिहास कहि परिबानी मनुष्य जीवन इतिहास जनसाधारण जीवन इतिहास को ही आम इतिहास बोलिकी कहिपार जमी कहले जगह पिता मातार शुक्र फणितर जमी सन्तान उत्पत्ति सत्य से भाव में अतीतर मानव जाति रक्त मांसरू वर्तमान मानव जाति सृष्टि होगी से ए जगह कहले एवं सब जो ये घोर परिवर्तनशील भितर गोटे जिन जहाँ सत्य अवस्थान करुच्ची कहले गोटे क्षुद्र अग्निकण तुल्य गोटे हृदयर चिंता व्यक्त होगी जो अग्नि उपस्थापित कर से अग्नि समस्त मिथ्या अन्याय असाम्य सब भस्मीभूत हो सत्य भस्मीभूत हेब नाही। तो ये जगह पुणी सत्य को ही प्राधान्य दि जाइए व्यक्तिगत जीवन सहित समष्टिगत जीवन कथा जगह वर्णना कराई से ऊपर आम आलोचना करूला देखिला आमे जे केतेबेले मनुष्य जीवन रे सबुले आलोक रहेनी केतेबेले जीवन आलोक केतेबेले अंधकार केतेबेले उच्च हास्य ध्वनि केतेबेले हाथ रे सब क्रम गुड़िक मनुष्य जीवन केवल सबुले खुशी रे थिबो तो एमिति केबे हेई पारिबो नाही। एई भाବରେ देखिले मानव जीवन रो इतिहास देखी मानव समाज समस्त व्यापार मनुष्य जीवन जहाँ व्यापार अच्छे सब इतिहास अंतर्भुक्त राजा दिनहीन कृषक ए समस्ते कौन ना समस्ते समाज अंग जड़े जड़े मनुष्य को यथार्थ रूप से जानवा कहले समग्र जीवन इतिहास गोटे मनुष्य को जानवा कहले तार समग्र जीवन इतिहास जानवा पड़ो बोलिकी से कहते मनुष्य किपर निजर प्राथमिक हीनावस्था क्रमे क्रमे उन्नीत हो वर्तमान सभ्यता लाभ करिछि ए सब बुझिबाकु हेले केवल राजवंशर विवरण पढ़िले चलिब नाही बोली से कहिसंती। जहिरे मानव प्रकृति बा जनसाधारण साधारण जनतांकर प्रकृतिर क्रम विकासर छवि प्रतिबिंबित होई नाही ताकू इतिहास कहि परिबाने बोलिकी विश्वनाथ तांकर इतिहास प्रबंध रे कहिसंती। प्रचलित इतिहास को लक्ष्य करी जने सुप्रसिद्ध पंडित कहिसंती आई एम एफ एम टू सी व्हाट ए फेलो विलेज टेल आवर फोकल हिस्ट्री अर्थात प्रचलित इतिहास मान गभीरतापूर्ण ग्राम्य गल्प तुल्य जे से जगह कहिसंती जे समाज रे वर्तमान को जो इतिहास पढ़ा होची आम मैंने बही रे जो इतिहास पढ़ुचा से इतिहास कौन जे कौन से गभीरता नाही सेटा गोटे ग्राम्य गल्प गोटे साधारण गाँव गोटे कहानी से कौन अतीत नाही एवं जो इतिहास आमको मनुष्यर अतीतर कथा कहेनी केवल राजा मानकर कथा वर्णना करथाए जनसाधारण जीवन चित्र प्रतिफलित हुएनी आम पूर्वपुरुष मान कथा कहेनी सेटा इतिहास नुहे एवं वर्तमान समय जो इतिहास लेखा होउची सेतिरे कोनोसी गभीरता नाही कोनोसी विषय प्रसंग वर्णित नाही सेटा गोटे गल्प गोटे कहानी गोटे कुपल कल्पित कथा बोली के जगह रे कहा जाइछि से जहा हो आमे माने एहाकू अवज्ञा करि न पारु आमे माने एहाकू अवज्ञा आमे माने एहाकू अस्वीकार करि परिबा नाही। सकल विषय जेपरि मानव समाज क्रमशः
ଉନ୍ନତି ମୁଖରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଅଛି ଇତିହାସ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମଶଃ ପ୍ରଭୃତ ଉନ୍ନତି ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସକଳ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯେମିତିକି ମାନବ ସମାଜର ଉନ୍ନତି, ମାନବ କଣ ଥିଲା ଆଗରୁ ବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଟିକେ ଉନ୍ନତ ହେଇଗଲାଣି। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେମିତିକି ମାନବ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ଚାଲିଛି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଇତିହାସ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଇତିହାସ ଲେଖନ କରାଯାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଇତିହାସ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଛି। ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଭାବରେ ଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମାନବ ଜାତିକୁ ସଠିକ ଇତିହାସ ପଢେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ କଠିନ ଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଉନ୍ନତି ଆଦର୍ଶର ଅନୁକରଣ କରିବା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଉନ୍ନତି ଦେଇଛି ଉନ୍ନତ ଆଦର୍ଶର ଅନୁସରଣ କରିବା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କୌଣସି ଉନ୍ନତିର ଶେଷ ନାହିଁ। ଯେ ଉନ୍ନତ ଆଦର୍ଶ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଯାହା ବି କଥା କୁହାଯାଇଛି ସବୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲା, ମାନେ ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ତ ଉନ୍ନତ ଆଦର୍ଶର ଅନୁସରଣ କରିବା ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟ କଣ, ଯେ ସବୁବେଳେ ସେ ଉନ୍ନତିର ପଛେ ପଛେ, ସଫଳତାର ପଛେ ପଛେ ଯିବ। ତ ଉନ୍ନତ ଆଦର୍ଶର ଅନୁସରଣ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କୌଣସି ଉନ୍ନତିର ଶେଷ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଏତିକି ମାନେ ଉନ୍ନତି ହେଇଗଲା, ସେମିତି ସେମାନେ କେମିତି ଦେଖ 1G ବାହାରିଲା, ତାପରେ 2G, ତାପରେ 3G, ତାପରେ 4G, ତାପରେ 5G, ତାପରେ 6, 7, 8 କେତେ G ବାହାରିବ କେହି ଜାଣି। ତ ଉନ୍ନତିରେ କେବେ ଶେଷ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଉନ୍ନତି କରିଦେଲେ, ଏମିତି ହେଇପାରିବନି। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତିକି ଅଗ୍ରସର ହେବ, ଆଦର୍ଶ ସେତିକି ଉନ୍ନତର ଆକାର ଧାରଣ କରି ତାହାର ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତିକି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବ, ମନୁଷ୍ୟ ଯେତିକି ଉନ୍ନତିର ଚରମ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଆଦର୍ଶ ସେତିକି ଉନ୍ନତର ଆକାର ଧାରଣ କରିକି ତାହାର ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଆଦର୍ଶର ତୁଳନାରେ ମନୁଷ୍ୟର ଲବ୍ଧ ଉନ୍ନତି ଅତି ଅକିଞ୍ଚିତକର, ଅଥଚ ପ୍ରାଥମିକ ହୀନାବସ୍ଥା ସଙ୍ଗେ ତାହାର କେତେ ପ୍ରଭେଦ। ଯେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ଯେ ଆଦର୍ଶର ତୁଳନାରେ ଏ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତିକି ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବ, ଆଦର୍ଶ ସେତିକି ଉନ୍ନତତର ଆକାର ଧାରଣ କରିବ। ତ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆଦର୍ଶର ତୁଳନାରେ ମନୁଷ୍ୟର ଲବ୍ଧ ଉନ୍ନତି, जो आदर्शर तुलन देखा जे मनुष्यर जो उन्नति सेटा कौन जे अति अकिंचित कर बोली कहुई, सेटा अति अकिंचित माने जहाँ किंचित कर नुहे बोली कहुई। तो अथच प्राथमिक हीनावस्था संगे ताहार प्रभेद, जे केमिति प्रभेद रही मानवर उन्नति आ आदर्श सांगरे से जिनिस को देखा दिखाई। प्रथम अवस्था इतिहास बोली गोटे वस्तुर अस्तित्व नथिला कहले अत्युक्ति हेबनी। प्राथमिक अवस्था कौन था, इतिहास बोली गोटे वस्तुर अस्तित्व नथिला। एका जे भारतवासी माने प्राचीन काल में इतिहास लिखा शिक्षा करनथिले ताहा नुहे, भावी देखिले कौन जातिर पूर्वपुरुष माने ए अपवादर संपूर्ण मुक्ति लाभ करि पारिबे नाही। प्रत्येक जातिर प्राचीन इतिहास केवल केते गुडे क्षमताशाली वीर पुरुषंकर कल्पना मिश्रित विवरण जणा आ किछि नुहे। प्राबंधिक कहिसंती जे गोटे वस्तुर अस्तित्व नथिला कहले अत्युक्ति हेब ना। इतिहास कहले माने इतिहास कहले केवल बुझौथिला जे क्षमताशाली वीर पुरुष मानकर कल्पना मिश्रित विवरणी, केवल जे जेते दबदबा निजर बजाय रखि पारला सेही मानकर कहानी को वर्तमान में इतिहास रूप में पढ़ुचा। सेही वीर माने देवता बा देव अनुसारे जात, सेमानकर कार्यकलाप अलौकिक। सेही वीर पुरुष माने सेही राजा माने देव किंबा देव अनुसारे जात होई पारंती, किंबा सेमानकर अलौकिक माने अद्भुत चमत्कार तांकर कार्यकलाप। तेबे ए अवश्य स्वीकार करबाको हेबो जे आम मानक देशरे कल्पनार मात्रा अधिक। जे से कहिसेंती प्राबंधिक जे जो इतिहास को हम देखुछु नाही तेता हम ओरिजिनल इतिहास कहि परिबानी, काहे ना सेथिरे केवल थिला वालार कथा वर्णना कराइछि, राजा परिवार कथा वर्णना कराइछि, अलौकिक घटना गुडी को हम देखिबाको पाइबा, अद्भुत घटना गुडी को देखिबाको पाइबा। एवं से सब कोन से सब हमर कल्पना प्रस्तुत माने कोन मनुष्य ताको निजे तयारी करिछि। आम देशरे कल्पनार मात्रा टिके अधिक ना, सेही कल्पना राशि भेद करी प्रकृत तथ्य लाभ करवा कारण मनुष्यर कार्य नुहे। जे से जो कल्पना इतिहास रे जो कल्पना पूरी जाइछि पूरा पूरी इतिहास रे कल्पना को बाहर करिकि सेही कल्पना को भेद करिकि प्रकृत इतिहास कौन सेही तथ्य लाभ करवा साधारण मनुष्यर कार्य नुहे। हिंदू जाति चिरकाल कल्पना प्रियता निमित्त ख्यात जे सेटा हमर कार्य नुहे, मनुष्यर कार्य नुहे बोली कहुई। जे से कल्पना को भेद करिकि प्रकृत तथ्य लाभ करबा एवं सेही प्रकृत तथ्य लाभ कले जाई आमे जानि परिबा जे मानवर प्रकृत इतिहास कौन। एवं ये जो हिंदू जातिर कथा कही जगार जे हिंदू जाति चिरकाल कल्पना प्रियता निमित्त ख्यात, सकल विषय माने कल्पनार चरम सोपान उपस्थित न होई छाड़ी नाहांती। हिंदू जाति सबुबले कल्पना प्रिय बोली से कहिसंती। विश्वनाथ कर जे कि ब्राह्म्य धर्म रे दीक्षित थिले से कहिसंती हिंदू जाति कल्पना प्रिय कल्पना को लेकिन चलती। आम्भ मान देश में प्राचीन चिकित्सा शास्त्र जेपरी
ରସିକତା, ଭାବୁକତା, ଅଳଙ୍କାର, ଆଡମ୍ବରର ସମାବେଶ ଦେଖାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ଦେଶର କାବ୍ୟ ନାଟକରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁମାନେ କଳ୍ପନା ପ୍ରିୟ। ଆମ ଦେଶର ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନେଇକି ଯେତେ ଭାବୁକତା, ଅଳଙ୍କାର, ଆଡମ୍ବର ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଯେତିକି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ଯୋଉଥିରେ କି ପ୍ରୟୋଗ ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ବି ଭାବୁକତା, ଅଳଙ୍କାର, ଆଡମ୍ବର ଏତେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ମାନେ ଆମ ଦେଶର ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେତେ କଳ୍ପନା, ଅଳଙ୍କାର, ଆଡମ୍ବର, ଭାବୁକତା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ଅନ୍ୟ ଦେଶର କାବ୍ୟ ନାଟକରେ ବା ଅନ୍ୟ ଦେଶର ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଏଇଥିରେ ଜଣା ପଡୁଛି ଆମ ଦେଶର କଳ୍ପନା କେତେ। ଆମ ଦେଶର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନା ପୁରେଇ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଟା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ନାହିଁ। ସେ ଯାହା ହେଉ, ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଏହି ପ୍ରକାର କଳ୍ପନା ମିଶ୍ରିତ ବିବରଣ ଛଡା ଆମେ ମାନେ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସ ବୋଲି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପାଇନଥାଉ। ଯେ ସେ ଯାହା ହେଉ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଇତିହାସ ପ୍ରବନ୍ଧର ବିଷଣକର ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଇତିହାସ ତାକୁ କଣ କହିଛନ୍ତି ଇତିହାସରେ, ଯେ ତୁମକୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ ନା ପଢିଲା ବେଳେ ଯେ ଇତିହାସ କଣ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ଏତେ ବୋରିଂ ସବଜେକ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ଏତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ କିଛି ନୁହେଁ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ, ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ମଣିଷର କଥା ହେଲା, କିମ୍ବା ସତ୍ୟର କଥା ଆଲୋଚନା କରାଗଲା, କିମ୍ବା ଜଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳର କଥା ଆମେ ଦେଖିବା, କିମ୍ବା ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ଇତିହାସକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଇତିହାସ କଣ? କୌଣସି ରାଜବଂଶର ବିବରଣୀ ନୁହେଁ। ଇତିହାସ ହଉଛି ମାନବ ଜୀବନର ବିବରଣୀ। ଏବଂ ସେ ଯାହା ହେଉ, ଯେଉଁ ଇତିହାସକୁ ଆମେ ପଢୁଛେ ସେଇ ଇତିହାସ କଳ୍ପନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲିକି ଏ ଜାଗାରେ ସିଧା ସିଧା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଏହି ପ୍ରକାର କଳ୍ପନା ମିଶ୍ରିତ ବିବରଣୀ ଛଡା ଯୋଉ ଇତିହାସକୁ ଆମେ ପଢୁଛେ ସେଇଟା ସବୁ କଳ୍ପନା ମିଶ୍ରିତ ବିବରଣୀ। ତା ଛଡା ବିଶୁଦ୍ଧ ଇତିହାସ ବୋଲି ଆମେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପାଇପାରୁନାହୁଁ। କେଉଁଠାରେ ବା ଏହି ବିବରଣ ମାନ ଇତିହାସ ଆଖ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, କେଉଁଠାରେ କାବ୍ୟ, ନାଟକ, ପୁରାଣ ଇତ୍ୟାଦି ଆକାର ଧାରଣ କରିଛି। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଇତିହାସ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇଛି। ଯେ ଆମେ ଯେମିତି କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ, ସାହିତ୍ୟ ମଣିଷ ମନର ଭାବନା, ଆବେଗ, କଳ୍ପନାର କଳାତ୍ମକ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ। ତ ସାହିତ୍ୟରେ କଳ୍ପନା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଇତିହାସ କଣ ଆମେ ଅତୀତର ଘଟଣା ବୋଲି କହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଲେ ଯେ ଅତୀତର ଘଟଣା ଭଳି ଆମେ ଇତିହାସରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବାନି, ସେଇଟା କେବଳ ମଣିଷର କଳ୍ପନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲିକି ସେ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଇତିହାସ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇକି ବା ନିବିଷ୍ଟ ହେଇକି, ଯେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଯୋଉ ଇତିହାସ ନା, ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରେ ଯୋଉ ଇତିହାସ ସେଟା କଣ କରାଯାଇଛି ନା, ଯେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସେଟା ଧସେଇକି ପଶିଛି ସେ ଇତିହାସଟା। ପ୍ରାଚୀନ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରାଚୀନ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କଣ, ସେଗୁଡାକ ବି ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ପୁରାତନ ବାଇବେଲ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବେଦ ତାହାର ଉଜ୍ଜଳ ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ। ଯେ ସେଇ ବାଇବେଲ ଏବଂ ବେଦ ସେ ଜାଗାକୁ ବି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଇତିହାସ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ପୁରାତନ ବାଇବେଲ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ବେଦ ତାହାର ଉଜ୍ଜଳ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରମାଣ। କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ, ଭିନ୍ନ ଦେଶର ଭିନ୍ନ କାଳର ମନ୍ଦିର, ଗୃହ, ଖୋଦିତ ମୂର୍ତ୍ତି, ଫଳକାଦି ସେହି ଦେଶ ଓ କାଳର ଇତିହାସ ଉଜ୍ଜଳ ଅକ୍ଷରେ ଲିଖିତ ହୋଇଛି। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିବରଣୀ ମାନଙ୍କରୁ ସେଇ ସମୟର ଇତିହାସ ଭିତରେ ଲିଖିତ ହେଇକି ଥାଏ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ମଣିଷ ବଳରେ ଏହିପରି ସାହିତ୍ୟରେ ନାନା ବିଭାଗରୁ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତି, ଖୋଦିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଫଳକାଦିରୁ ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଉପାଦେୟ ବସ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ, ଯେଉଁମାନେ ଚାହାନ୍ତି ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଚାହାନ୍ତି କିଛି କରିବା ପାଇଁ, ସେଇମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଯେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟର ନାନା ବିଭାଗରୁ ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତି, ମୂର୍ତ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଫଳକାଦିରୁ ଐତିହାସିକ ତାମ୍ର ଫଳକର କଥା କୁହାଯାଇଛି ଜାଗାରେ, ତମ୍ବାପଟ୍ଟା ତାମ୍ର ଫଳକରୁ ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଇତିହାସ ନାମକ ଗୋଟେ ଉପାଦେୟ ବସ୍ତୁ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। କିଏ? ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକମାନେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସଂଗୃହୀତ ଅଂଶ ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ ନୁହେଁ ବା ବିଶେଷ ମତ ସ୍ଥାପନ କିମ୍ବା କାଳାଦୀପ ନିର୍ଣ୍ଣୟାର୍ଥେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ତୁମୁଳ ସଂଗ୍ରାମ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ ଏବଂ ତାହାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକ ମାନ ରଚିତ ହୁଏ, ସେ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ ନୁହେଁ। ହଁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ କିଛି ନୂଆ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକମାନେ ଯାହା ଲେଖିଦେଲେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ କହିପାରିବା କି? ନାଇଁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନା ସଂଯୋଜିତ ହେଇଛି ବୋଲିକି କହିଲେ। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଦିଟା ପ୍ରକାର ଲୋକ, ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ। ତାପରେ ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକମାନେ ଲେଖିଦେଲେ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ଇତିହାସ କହିଦେବା କି? ନା, ସେମିତି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ ସେ ସମସ୍ତର ପଶ୍ଚାତ ଦେଶରେ। ଯୋଉ ଆମେ ଇତିହାସ ପଢୁଛୁ ସେ ଇତିହାସର ପଛପଟେ ହିଁ ଅଛି ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ। ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପାଠକ ମାନେ ତାହା ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପାଠକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନେ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ କଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର
इतिहास लिखन प्रणाली स्वतंत्र और आदर्शर निकटवर्ती जे वर्तमान समय जो 20 शताब्दी पर 21 शताब्दी जो इतिहास लेखा जाउछि से इतिहास लेखन प्रणाली स्वतंत्र और आदर्शर निकटवर्ती एथिरे मानव जीवन सर्वविध व्यापार जोग अच्छी केवल राजा राजपुरुष राजनीति कि वर्तमान इतिहास नुहे आम आगर जो इतिहास पढ़ुलु से केवल राजा मान कथा वर्णना कराइला से केवल कल्पनार प्रसंग वर्णना कराइला किंतु वर्तमान जो इतिहास लेखा होउछि ता सेमिति इतिहास नुहे से इतिहास रे कोन से इतिहास रे केवल राजा और राजपुरुष मानकर कथा वर्णना करा जाय नाही सेथिरे अछि कोन जे जाति साधारणवाद जनसाधारण आचार व्यवहार धर्म नीति शिक्षा शिल्प वाणिज्य साहित्य विज्ञान सकल प्रकार प्रयोजनीय विषय समावेश जे वर्तमान जो इतिहास लिखा होची सेतिरे सबु अछि धर्म नीति शिक्षा शिल्प वाणिज्य साहित्य विज्ञान ये सबुर समावेश होई रही तथापि स्थूल रे यह राजनैतिक इतिहास पदवाच्य से कारण कौन कौन चिंताशील पंडित जे वर्तमान जो इतिहास लिखा होची पिला माने से इतिहास सबु जे सन्निवेश देखि रही आगरु केवल कल्पना प्रस्तुत थिला किंतु वर्तमान भाबरे धर्म नीति शिक्षा शिल्प सबु देखिबाकू पाइबा किंतु केतेक मतरे कौन केतेक स्थल रे यह राजनैतिक इतिहास पदवाच्य जेमिति कि चिंताशील पंडित माने कहंती जे धर्म इतिहास धर्मर इतिहास विज्ञान इतिहास से भाबरे एटा होची राजनीतिर इतिहास बोली कि कहा जाईची भिन्न भिन्न विभाग रे क्रमिक उन्नति विवरण पूर्णतर आकार लिपिबद्ध करने को प्रयासी होती मनुष्यर ज्ञान शक्ति और समयर अल्पता विषय विवेचना कले ए प्रकार चेष्टार सम्यक औचित्य बोध अस्वीकार करा जाय न पारे जे मनुष्यर आमे ज्ञान शक्ति और समयर अल्पता विषय जदि विवेचना करिबा ताहेले ए प्रकार चेष्टार माने चेष्टार यथार्थता अस्वीकार करि परिबा नाही इतिहास लेखन प्रणाली संबंध रे दिन को दिन बा इतिहास लेखन प्रणाली संपर्क अरे एटा कोन पळे आसिला हां टिकी हां पळेल रो हां इतिहास लेखन प्रणाली संबंध रे दिन को दिन प्रभृत उन्नति साधित होउची जेमिति कि प्राबंधिक कहिले जे आगरु केवल कल्पना को नै इतिहास लेखा होउतिला किंतु वर्तमान धर्म साहित्य नीति जनसाधारण जीवन चित्र सब प्रतिफलित होउची तो कोन होउची ना इतिहास लेखन प्रणाली दिन को दिन उन्नति साधित होउची एथिरे संदेह नाही मात्र प्रकृत अनिसंदिष्ट व्यक्ति सेतिरे संतुष्ट होई न पारे हाँ दिन को दिन आम मानिबा जे आगरु जो इतिहास थिला वर्तमान जो इतिहास लेखा होउची दिन को दिन उन्नति साधित होउची किंतु प्रकृत अनिसंदिष्ट बा गवेषक अनुसंधान कर इच्छा जे अनुसंधान करे गवेषक से सेतिकिरे संतुष्ट रहेनी से चिरदिन मानव समाज नाना विभाग रे इतिहास अनुसंधान कर प्रवृत्त रही सबु दिन नुआ नुआ जिनिस खोजी बाहर कर प्रवृत्त रही है साहित्य शिल्प वाणिज्य धर्म नीति काव्य उपन्यास विज्ञान दर्शन समस्त ताहा निकट ऐतिहासिक सत्यमय जे से जो इतिहास जो गवेषक ता निकट कौन ये उपन्यास विज्ञान दर्शन ए सबू ऐतिहासिक सत्यमय प्रत्येक व्यक्तिर जीवन आहार परिच्छेद ताहा निकट जीवंत इतिहास रूप प्रतिभात हुए जी गवेषक इतिहास से जो प्रकृत अनिसंदिष्ट जे से कौन जे ता निकट प्रत्येक व्यक्तिर जीवन आहार परिच्छेद गोटे जीवंत इतिहास रूप प्रतिभात हुए इतिहास जेपरि भाव लिखित हो पठन प्रणाली उपर तार उपकारिता पे बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखिबो जे कहा उपरे इतिहास उपकारिता निर्भर करे ताहार पठन प्रणाली उपरे पाठक जेबे वर्तमान संगे एवं निज जीवन संगे अतीतर संपर्क विस्तृत हो इतिहास अध्ययन करबाक प्रवृत्त होंती तेबे से अध्ययन विडंबना मात्र जे पाठक जेबे कोन जे वर्तमान संगे एवं निज जीवन संगे अतीतर संपर्क विस्तृत होई अतीतर संपर्क को जोड़ी के अध्ययन करबा उचित किंतु से अतीतर विस्तृत से जिन को छाड़ी के जदि इतिहास अध्ययन करेंगे ताले सेटा विडंबना मात्र इतिहास केवल केते गुडे घटनार समष्टि छड़ा कौन से घटनार पश्चात देश जे नियम बा नियंतांकर हस्त कार्य करुची ताको प्रत्यक्ष कर न पारिले विद्यालय बालक मानक तुल्य केते गुडे शुष्क कथा और मृत अतीतर अर्थपूर्ण विवरण कंठस्थ कर कि लाभ जे इतिहास केवल केते गुडे घटनार समष्टि अनेक गुडे घटना मनुष्य जीवन जमी अनेक गुडे आम घटना देखा पाइबा से भाई इतिहास केते गुडे घटनार समष्टि ता छड़ा किछि नुहे तो सेई घटनार पश्चात देश बा सेई घटनार पछरे जो घटना घटुची सेई घटनार पछरे जो नियम बा नियंता हाथ कार्य करी जहा जोगु से घटना घटुची ताकू जदि आम जानि न पारिबा ताहले
ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାଳକ ବାଳକା ମାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ କେତେ ଗୁଡେ ପୁଷ୍ପ କଥା ଏବଂ ମୃତ ଅତୀତର ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣ କଣ୍ଠସ୍ଥ କରି କେବଳ ଜାଣିକି କଣ ଲାଭ ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନ କେତେ ଗୁଡେ ଘଟଣା ଇତିହାସ କେତେ ଗୁଡେ ଘଟଣା ତ ସେଇ ଘଟଣାର ପଛପଟେ ଯେଉଁ ନିୟମ ବା ଯେଉଁ ନିୟନ୍ତାଙ୍କର ହାତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଆମେ ଯଦି ଜାଣି ନ ପାରିବା ଯେ କୋଉ ନିୟମ ବା ନିୟନ୍ତାଙ୍କର ହାତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାହେଲେ ସବୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ଅତୀତ କାଳରେ ଯେ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇ ନିୟମ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତିଗତ ଫୈଫାଦୃଶ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏଇଟା ଫୈଫାଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ ପିଲା, ବୈଫାଦୃଶ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ଏହାକୁ। ଯେ ଫାଦୃଶ୍ୟ ଗୋଟେ ବୈଫାଦୃଶ୍ୟ ଅଛି। ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ ଯେ ପ୍ରକୃତିଗତ ବୈଫାଦୃଶ୍ୟ ମାନେ ବୈଷମ୍ୟ ଅସମାନତା ବିଦ୍ୟମାନ। ଏ କଥାରେ ମତଭେଦ ହୋଇନପାରେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ସାମ୍ୟତା। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ପ୍ରକୃତିଗତ ଅସମାନତା ଦେଖାଯାଏ, ପ୍ରକୃତିଗତ ବୈଷମ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଏଥିରେ ମତଭେଦ ହୋଇନପାରେ ନା ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଠିକ। ବୈଷମ୍ୟର ମାତ୍ରା ଯେତେ ଅଧିକ ହେଉ ପଛେ ମୂଳରେ ମାନବ ପ୍ରକୃତି ଏକ। ଯେ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଯେତେ ବୈଷମ୍ୟ ଥିଲେ ବି ମାନବ ପ୍ରକୃତି ଏକ। ଏ ମାନବ ପ୍ରକୃତି କାହିଁକି ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅନ୍ତରତମ ପ୍ରଦେଶରେ ଏପରି ଏକ ସାଧାରଣ ଭୂମି ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭେଦ ବା ବୈଷମ୍ୟ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେ ମାନବ ପ୍ରକୃତିର କଥା ଆମେ କହିଲା ଯେତେ ପ୍ରକାର ବୈଷମ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଏକ। ତ ମାନବ ପ୍ରକୃତି କାହିଁକି ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅନ୍ତରତମ ପ୍ରଦେଶରେ ଏପରି ଏକ ସାଧାରଣ ଭୂମି ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭେଦ ବା ବୈଷମ୍ୟ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। କଣ ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ଭୂମି ଅଛି ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅନ୍ତରତମ ପ୍ରଦେଶରେ, ଅନ୍ତରରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଭୂମି ଅଛି ଯୋଉଟାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭେଦ ବା ବୈଷମ୍ୟ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏନି, ମାନେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ସେଇ ଭୂମି ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇପାରିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣାର ଭିତରେ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ। ଦେଖ ଯେ ସେ ଯୋଉ ଭୂମି ଅଛି ସେଇ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇପାରିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ଭିତରେ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ ଏବଂ ସର୍ବତ୍ର ମଙ୍ଗଳମୟ ବିଧାତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହସ୍ତ ଦର୍ଶନ କରି ସ୍ତମ୍ଭିତ ଏବଂ ସେଇ ଭୂମି ଉପରେ ଠିଆ ହେଇପାରିଲେ କଣ ହବ, ସେଇ ଭୂମି ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁ ଭୂମିର କଥା କୁହାଯାଏ ସେଇ ଭୂମି ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇପାରିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ଭିତରେ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ସର୍ବମଙ୍ଗଳମୟ ବିଧାତାଙ୍କର ହାତ ଦର୍ଶନ କରିକି ସ୍ତମ୍ଭିତ ଏବଂ ମୋହିତ ହୁଏ। ସୁତରାଂ ସେଠାରେ ଦେଶ କାଳର ଦୂରତ୍ୱ ବିନିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଇତିହାସ ପାଠ କରିବା ବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେମାନେ ଅଲକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସେଇ ସାଧାରଣ ଭୂମିରେ ଉପସ୍ଥିତ ହଉ। ଯେ ଇତିହାସ ପାଠ କଲା ବେଳେ ସେଇ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଭୂମିର କଥା ଏଇ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, ସେଇ ଭୂମିରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ହଉ। ସେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଅତୀତର ସୁଖ ଦୁଃଖ, ହର୍ଷ ବିଷାଦ, ଭୟ ବିଭୀଷିକା, ସାହସ ବିକ୍ରମ, ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଜୀବନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପରେ ପରିଗ୍ରହ। ଯେଉଁ ଭୂମିର କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭୂମିରେ ଠିଆ ହେଲେ କି ମାନେ କଣ ହୁଏ ଯେ ମଣିଷ ବିଧାତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରେ, ସେଇଥିରେ ଆମେ ମାନେ କେତେବେଳେ ଅଲକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସେଇ ଭୂମିରେ ଯେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଇଥାଉ ସେତେବେଳେ ଅତୀତର ସୁଖ ଦୁଃଖ, ହର୍ଷ ବିଷାଦ, ଭୟ ବିଭୀଷିକା, ସାହସ ବିକ୍ରମ, ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୁଏ। এই ଅବସ୍ଥାରେ ଅତୀତ ପ୍ରତି ହୃଦୟର ସହାନୁଭୂତି ସ୍ୱତଃ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଉଠେ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ସେଇ ଭୂମିରେ ଠିଆ ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ମଣିଷର ଅତୀତ ପ୍ରତି ହୃଦୟର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଉଠେ। ଅତୀତର ଜୟଲାଭ ନିଜ ଜୀବନର ଜୟଲାଭରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଅତୀତର ଯେଉଁ ଜୟଲାଭ ଯେଉଁ ଉଲ୍ଲାସର କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେଟା ଜୀବନର ଜୟଲାଭରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଘଟଣା ସଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନର ଯୋଗ ସଂସ୍ଥାପିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାର ଧାରଣ କରେ। ଯେ ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ସେଇ ଭୂମିରେ ଠିଆ ହେଇକି ଦେବୀଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଲା ବା ଏ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଦିଆ ହେଲା ଯେ ବିଧାତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶନ ପାଇକି ସେ ଯୋଉ ମୋହିତ ହୁଏ, ଏହାର କୁହାଯାଇଛି ଯେ এই ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ସଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନର ଯୋଗ ସଂସ୍ଥାପିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାର ଧାରଣ କରେ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପାଠକ ଇତିହାସ ବର୍ଣ୍ଣିତ সকল ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ନିଜ ଜୀବନରେ ଏବଂ ସମସାମୟିକ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ଦେଖି ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ସମୁଚିତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ କଣ ଯୋଉମାନେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପାଠକ ବା ଏଇ ଜାଗାରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକମାନେ କଣ ନା ଯେ ଇତିହାସରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଯୋଉ ସକଳ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ସେ ଚିତ୍ରକୁ କଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏବଂ ସମସାମୟିକ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ, ଯେମିତି ତୁମକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପାଠକ ଇତିହାସର ମୁଗ୍ଧ ପାଠକ ସେ କଣ କରିବ ନା ଯେ ନିଜକୁ ଅତୀତ ସହିତ ବା ସମକାଳୀନ ତାକୁ ପଢିଦେଲେ ହେବନି, ତାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ମିଶାଇବାକୁ ପଡିବ। ତ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପାଠକ କଣ କରିବ ଯେ ଇତିହାସରେ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି ସେଇ ଚିତ୍ରକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏବଂ ସମସାମୟିକ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ଦେଖିବ ଯେ ହଁ ସତରେ ସମାଜରେ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ତାର ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଇତିହାସ। ତ ସେ
ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବ। ଆମେ ମାନେ ଚିରକାଳ ଶୁଣି ଆସିଛୁ ଉପଦେଶ ଅପେକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପକ୍ଷରେ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖି ଆସିଛୁ ଶୁଣି ଆସିଛୁ ଯେ ଉପଦେଶ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସେ ଜିନିଷ ବହିରେ ଅଛି ସେ ଜିନିଷ ରିଏଲରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ। ଇତିହାସ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ଆକାର ସୁତରାଂ ତାହା ଶିକ୍ଷା ପକ୍ଷରେ କିପରି ଉପଯୋଗ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାତ୍ରକେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଇତିହାସ କଣ? ଇତିହାସ ହଉଛି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବା ସେ ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ତାର ଆକାର ସୁତରାଂ ତାହା ଶିକ୍ଷା ପକ୍ଷରେ କିପରି ଉପଯୋଗୀ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ହିଁ ତାକୁ କେବଳ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଉପରେ ଉକ୍ତ ହୋଇଅଛି ପ୍ରକୃତିକ ନିୟମର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ସର୍ବତ୍ର ଏବଂ ସର୍ବକାଳରେ ଏକ। ଯେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଜାତିର ଅଧପତନ ହେଲା ସକଳ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଜାତିର ତଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଅଧପତନ ହେବ। ଯେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିର ବା ଜାତିର ଅଧପତନ ହେଲା, ଯଦି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଜାତିର ଅଧପତନ ହୁଏ ତାହେଲେ ସକଳ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଜାତିର ସେଇ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅଧପତନ ହେବ। ଉନ୍ନତିର ଯେ କ୍ରମ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଜାତିର ଜୀବନରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ସକଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଜାତି ପକ୍ଷରେ ସେହି କ୍ରମ ଯେ କୁହାଯାଇଛି ଜାଗାରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ କାମରୁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଜାତିର ଅଧପତନ ହେଉଛି ତାହେଲେ କଣ ହେବ ନା ଯେ ସେଇ କାରଣ ଯୋଗୁଁ କେବଳ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ ଟୋଟାଲ ଜାତିର ଅଧପତନ ହେଇଯିବ। ଉନ୍ନତିର ଯେ କ୍ରମ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଜାତିର ଜୀବନରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ସକଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଜାତି ପକ୍ଷରେ ସେହି କ୍ରମ। ଯେ ଉନ୍ନତିର ଯୋଉ କ୍ରମ ଦେଇଛି ମଣିଷ ଜୀବନର ଉନ୍ନତିର କଥା ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି ଉନ୍ନତିର କ୍ରମ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଯୋଉ ଜାତିର ଜୀବନରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ସକଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଜାତି ପକ୍ଷରେ ସେଇ ଉନ୍ନତି ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତି ହେଲା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତି ସାମୂହିକ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ବିପରୀତ ପଥରେ ଗମନ କରି କେହି କଦାପି ଉନ୍ନତିର ସୋପାନରେ ଆରୋହଣ କରିପାରେନି। ଯେ ବିପରୀତ ପଥରେ ଯାଇକି କେହି କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତିର ସୋପାନରେ ଉନ୍ନତିର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ଅମୁକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅହଙ୍କାରୀ ଥିଲା। ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅମୁକ ଅମୁକ ଗୋଟେ ତମକୁ ଲାଗୁଥିବ ଯେ ଅଜୀବ ଶବ୍ଦ। ଅମୁକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅହଙ୍କାରୀ ଥିଲେ। ଅମୁକ ମାନେ କିଏ? ଜାଗା ଅମୁକ ମାନେ ପିଲାମାନେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବସ୍ତୁର ନାମ ନ ଧରି ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଅମୁକ ଅମକ ଅମକ ଫମକ ନାହିଁ କହନ୍ତି ଯୋଉ ତ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ ଯେ କେହି ବି ହେଇପାରିବ। ତ ଅମୁକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅହଙ୍କାରୀ ଥିଲା ତେଣୁ ତାହାର ପତନ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚିରକାଳ ଅହଙ୍କାରରେ ବକ୍ଷସ୍ଫୀତ କରି ବୁଲିବି ଅଥଚ ମୋର ପତନ ନାହିଁ। ଏହା କଥା ବି ହୋଇନପାରେ। ଆରେ ସେ ଅହଙ୍କାରୀ ଥିଲା ପରା ସେଥିପାଇଁ ତାର ପତନ ହେଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅହଙ୍କାରୀ ହେଇକି ବୁଲିବି କିନ୍ତୁ ମୋର ପତନ ହେବନି। ଏମିତି କଣ ହେଇପାରିବ? ସେ ଅହଙ୍କାରୀ ଥିଲା ତାର ପତନ ହେଲା ମାନେ ଆମେ ବି ଅହଙ୍କାରୀ ମାନେ ଆମର ବି ପତନ ହେବ। ସେ ଜିନିଷ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଏ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣକର ଉନ୍ନତି ସମାଜର ଉନ୍ନତି। ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଜଣଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବ ସାମୂହିକ ସମାଜର କ୍ଷତି ହେବ ଏବଂ ବିପରୀତ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଏ କେବେ ଉନ୍ନତି ଉପରକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି। ଜଣେ ଅହଙ୍କାରୀ ଥିଲା ତାର ପତନ ହେଲା ମୁଁ ଅହଙ୍କାରୀ ମୋର ବି ପତନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି କହିପାରିବାନି ଯେ ସେ ଅହଙ୍କାରୀ ତାର ପତନ ହେଲା ମୁଁ ଅହଙ୍କାରୀ କିନ୍ତୁ ମୋର ପତନ ହେବନି ଏମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଅହଙ୍କାରର ମସ୍ତକରେ ପତନ এই কথাটি সর্বত্র উজ্জ্বল আকারে লিখিত হয়েছে যা ସବୁବେଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ଉପରେ ଯେ ଅହଙ୍କାରୀ ମାନେ ପତନ। ସେ ହଉ ମୁଁ ହଉ କିମ୍ବା ଆଉ କିଏ ହଉ ଅହଙ୍କାରୀ ମାନେ ତାର ପତନ। ତ ଅହଙ୍କାରକୁ ପରିହାର କରିବାକୁ ଏ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ସମାଜକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ। ଅମୁକ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେଲା। ଯେ ଅମୁକ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରି ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଉ କେତେ ରହିଲା ରେ ଅମୁକ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ପାତ୍ର ହେବି ଏହା ଦୂରସ ମାତ୍ର। ଯେମିତିକି ସେ କହିଲେ ଯେ ସେ ଅହଙ୍କାରୀ ହେଲା ଯେମିତିକି ସେ କହିଲେ ଯେ ସେ ଅହଙ୍କାରୀ ହେଲା ତାର ପତନ ହେଲା ମୁଁ ଅହଙ୍କାରୀ ହେବି କିନ୍ତୁ ମୋର ପତନ ନାହିଁ। ଏଇ ଜିନିଷଟି ଯେମିତି ମାନେ ସଠିକ ନୁହେଁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅମୁକ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କଲେ ସିନା ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କରିବି ଜଗତକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବି
এবং ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ପାତ୍ର ବି ହେଇପାରିବ କି? ହେଇପାରିବନି। ଏହାର ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଜିଟିଭ ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ନେଗେଟିଭ ତାମାନେ ଧର୍ମର ଜୟ ଅଧର୍ମର ପରାଜୟ ଇତିହାସ ବଜ୍ର ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ଘୋଷଣା କରୁଛି ଧର୍ମର ଜୟ ଅଧର୍ମର ପରାଜୟ ବୋଲିକି। ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଏତିକିରେ ଏଣ୍ଡ କରିବା ଆମେ ଧର୍ମର ଜୟ ଅଧର୍ମର ପରାଜୟ। ଆମେ ଦେଖିଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ କଥା, ଆମେ ଦେଖିଲା ସତ୍ୟର ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ଜୟର କଥା ହେଲା, କିମ୍ବା ଆମେ ଦେଖିଲା ଏ ଜାଗାରେ ଯେ ମଣିଷର ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ କ'ଣ ରାଜବଂଶର ବିବରଣୀ ନୁହେଁ ଏବଂ ଇତିହାସ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହେଇକି ରହୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନରେ ପଢୁଥିଲା ସେଟା କେବଳ କଳ୍ପନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଥିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଧର୍ମ ଏ ଅନେକ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ସେଥିରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହେଇକି ରହୁଛି ଏବଂ ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ ବୋଲିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା। ତ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ମାନେ ବୁଝଉଛି ସେ ଜିନିଷ ତମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ବୋଲି, କାହିଁକିନା ତୁମେ ଯଦି ବୁଝି ନ ପାରିଲ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏତେ ସମୟ ଦେଇକି ପଢେଇବା ମୋର ଶ୍ରମର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହିବନି, ସେଟା ନିରର୍ଥକ ମୁଁ ପଢେଇବା, ସାର୍ଥକ ନୁହେଁ। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ବୁଝିଲ ତାହେଲେ ମୋର ପରିଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ। ତ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ବୁଝିପାରିଥିବ ବୋଲିକି ପୁଣି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଠ ଆଲୋଚନା କରିକି ସବୁକୁ ସାରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ସମଲେଇ। ପୁଣି ଦେଖା ହବା ଆମେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ।